నమస్కారం. ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. భవిష్యత్తులో రెండో లేదా మూడో స్థానానికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ. ప్రధాని మోదీ స్థిరమైన నాయకత్వమే కారణమన్న చంద్రబాబు. అనారోగ్య సమస్యలతో సీఎం సోదరుడు రామ్మూర్తి మృతి. ఆసుపత్రికెళ్లి చంద్రబాబు, లోకేష్ నివాళులు, పలువురి సంతాపం. టిడ్కో ఇళ్లపై వైసీపీ మోసాన్ని ఎండగట్టిన కూటమి ఎమ్మెల్యేలు. విచారణ జరిపిస్తామన్న నారాయణ. త్వరలోనే ఆవాసాల పంపిణీకి హామీ. మహారాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధికి ఎన్డీఏకే ఓటేయాలన్న పవన్ కళ్యాణ్. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణలో బాల్ ఠాక్రేనే స్ఫూర్తి అని ప్రకటన. వైఎస్ఆర్ జిల్లా వైసీపీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్లకు పోలీసుల తాకీదులు. అవినాష్ రెడ్డి, పిఏ రాఘవరెడ్డి ఇంటికి సెర్చ్ వారెంట్ నోటీసులు. 1,00,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తొలగించే దిశగా ట్రంప్. ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితే కారణమన్న వివేక్ రామస్వామి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని భారత్ ఆర్థికంగా బలంగా తయారవుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో భారత్ రెండో లేదా మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్నారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏపీలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రజలు 93 స్ట్రైక్ రేట్ ఇచ్చారని అన్నారు. కూటమిలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవన్న చంద్రబాబు అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతున్నామని తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో మహిళలను కించపరిచేలా వైసీపీ కార్యకర్తలు పోస్టులు పెడుతున్నారని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కన్నతల్లిని, చెల్లిని కూడా బూతులు తిట్టిస్తున్న వాళ్ళని ఏం చెయ్యాలని ప్రశ్నించారు. NDA under the leadership of Honorable Prime Minister. India has been recognized globally. Now brand of India is very strong. Once brand is strong, then we can do wonders. Next level revolution or development Narendra Modi ji has done with consistent efforts. If you see now globally, all countries are facing aging problem or growth is very nominal. Only the country is growing 7.58%, only India. That is the strength of India under his leadership. I am confident there is a scope further. All of us will work together. 10% plus we can grow. So many public policies I have decided. Never anybody has pointed out. Even somebody wanted to go to court also, never they are able to prove, not even single allegation. Without any case, they arrested me and then they have given me notice. This is what I expected in my lifetime. It should not happen. That has happened in my lifetime. I didn't commit any mistake. It will be proved, but I must be bold. That is what I have done during that 53 days. Not only in Andhra Pradesh, around 80 countries, 53 days, they demonstrated on the roads. They stood by me. Sometimes after we die, after our death, people will remember us. During my jail period, everybody expressed their solidarity. They stood for me. That is a great experience for my life. People are frustrated with the previous government. Then Pawan Kalyan has decided. He came forward. There won't be any split of vote. Anti-government vote has to vote for alliance. He announced alliance. Then BJP also joined. In a coalition government, we have to talk to each other. There may be some difference of opinion, but if we talk, then it will be solved. That is what we are doing. I am confident as long as we are having public interest in mind, we will be together, we will work together. Small problems here and then will come. All these problems will be sorted out. Even what you said, Pawan Kalyan, immediately there is small issue, even social media. But now more dangerous trend is character assassination in social media. That is much more worst. Even women, character assassination is going on. Even that party should not have any balance. They have done character assassination of party president's own mother and sisters. So what is... We may differ people. That is a different issue. We may different politically. We may have some differences, family also. But you cannot put your mother. Somebody is putting character assassination of your mother. How can you allow? They are saying, I have to allow all these things.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సోదరుడు రామ్మూర్తి నాయుడు కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని ఏఏజీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. 1994లో టీడీపీ నుంచి చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేగా రామ్మూర్తి నాయుడు ఎన్నికయ్యారు. రామ్మూర్తి నాయుడుకి భార్య ఇందిర, 2 కుమారుడున్నారు. రామ్మూర్తి నాయుడు పెద్ద కుమారుడు గిరీష్ విదేశ ఉంటుండగా చిన్న కుమారుడు రోహిత్ సినీ కథానాయకుడిగా రాణిస్తున్నారు. రామ్మూర్తి నాయుడు మరణ వార్తతో మహారాష్ట్ర పర్యటనను రద్దు చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్ ఏఏజీ ఆసుపత్రికి వచ్చి నివాళులు అర్పించారు. తమ్ముడు రామ్మూర్తి నాయుడు తనను విడిచి వెళ్లిపోయాడంటూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు తమ నుంచి దూరమై కుటుంబంలో ఎంతో విషాదం నింపాడన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. చిన్నాన్న మృతి తీవ్ర విషాదం నింపిందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. చిన్నాన్నతో అనుబంధం కళ్ల ముందు కదులుతోందన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు సోదరుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే నారా రామ్మూర్తి నాయుడు మృతిపై పలువురు సంతాపం తెలిపారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రామ్మూర్తి నాయుడు కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలిపారు. మాజీ సీజే జస్టిస్ సిఎన్వి రమణ, తెలంగాణ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా ఆసుపత్రిలో నివాళులు అర్పించారు. రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కూడా సంతాపం తెలిపారు. రామ్మూర్తి నాయుడు 1994 నుంచి 1999 వరకు చంద్రగిరి నియోజకవర్గానికి విశేష సేవలను అందించారని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. రామ్మూర్తి సేవలను ప్రజలు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారన్నారు. నారా రామ్మూర్తి మరణం అత్యంత విషాదకరమని చీఫ్ విప్ జీవి ఆంజనేయులు, పంచుమర్తి అనురాధ అన్నారు. ఆయన లేని లోటు తీర్చలేనిదని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ చెప్పారు. రామ్మూర్తి మరణం మనసును కలిచివేసిందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. రామ్మూర్తి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నట్లు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం ఇవ్వాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నామన్నారు. వైసీపీ హయాంలో టిట్కో ఇళ్లలో జరిగిన అక్రమాలపై విచారణ చేయిస్తామని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. శాసనసభలో టిట్కో ఇళ్లపై జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యేలు గతంలో లబ్ధిదారుల జాబితా రూపకల్పన, డీడీల చెల్లింపులో జరిగిన అవకతవకలపై ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు వీలైనంత త్వరగా ఇళ్లు అందించి న్యాయం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. కనీసం గుత్తేదారులకు బిల్లులు చెల్లించలేదని, బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది. టిడ్కో ఇళ్ల విషయంలో పేదలను గత వైసీపీ సర్కారు తీవ్రంగా మోసగించిందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో ధ్వజమెత్తారు. స్వల్పకాలిక చర్చలో 18 మంది ఎమ్మెల్యేలు వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో టిడ్కో ఇళ్లలో జరిగిన అక్రమాలు, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. టీడీపీ హయాంలో 90% పూర్తి చేసిన ఇళ్లను కూడా 5 ఏళ్లలో పేదలకు అందించలేదని మండిపడ్డారు. కేవలం పార్టీ రంగులు వేసి వాటిని నిర్వీర్యంగా వదిలేశారని దుయ్యబట్టారు. పేదవాడి కళ నెరవేర్చాలని ఆనాడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 7 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. 2019 ప్రారంభం కల్లా 3,13,832 ఇండ్లు 90% పూర్తయినాయి అధ్యక్ష. అలాంటి తరుణంలో దురదృష్టవశాత్తు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఆనాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజల్ని అతి దారుణంగా మోసం చేసింది అధ్యక్ష. 90% పూర్తయిన ఇళ్లు కూడా కనీసం మొదటి 4 సంవత్సరాలు పట్టించుకోకుండా గాలి కుదిలేసి పేదలకు చాలా అన్యాయం చేశారు. వైసీపీ హయాంలో నిర్మాణాలు గాలి కొదిలేసి పేదలను ఇబ్బంది పెట్టారని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు విమర్శించారు. పేదవాళ్లు కట్టిన డిపాజిట్లు తిరిగి ఇవ్వలేదన్నారు. లోన్లు తీసుకున్న వేల కోట్ల రూపాయలు గత ప్రభుత్వ హయాంలో డబ్బులు ఏమైనాయి? ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇల్లు చూపించి డబ్బులు తీసుకున్నారు. అధికారుల మీద కూడా కేసులు పెట్టాలి అధ్యక్ష. ఆ టైంలో ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో అధికారుల మీద కూడా కేసులు పెట్టి ఈ డబ్బులు ఎందుకు డైవర్ట్ చేశారు? మరి పూర్తి చేసేవాల్సిన ఇల్లు పూర్తి చేయకుండా వాళ్ళ నాశనం చేసి వాళ్ళు దాక్కొని తిరుగుతున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు టిడ్కో ఇళ్లను వెంటనే లబ్ధిదారులకు అప్పగించి కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించాలని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత విష్ణుకుమార్ రాజు సభలో డిమాండ్ చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు మీరు కూడా వినండి, సిగ్గుతోటి చస్తారు.
విన్న తర్వాత నా ఎస్సీలు, నా బీసీలు, నా వాళ్ళు ఓరి నాయనో ఎన్ని మాటలు చెప్పి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఏమి చేశాడో తెలుసా అధ్యక్ష? 2,38,300 ఇళ్లని ఆఫ్ చేశాడు అధ్యక్ష. ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం మారిందో కాంట్రాక్టర్స్ కి పేమెంట్లు మొత్తం అన్ని స్టాప్. చేసిన పనుల కన్నా డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే మేము డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తాం? మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో చేశారు, ఆయన్ని వెళ్ళి అడగండి అని చెప్పి ఎటకారంతో మాట్లాడిన మంత్రివర్యులు ఈసారి మాటలు గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అరే, ఒక ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమం నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయవలసిన మినిమం ఇంగిత జ్ఞానం లేనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్వనాశనం అయిపోయారు అధ్యక్ష. కాంట్రాక్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే మనిషి ఉన్నంత కాలము ఈ రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోతుందనే ఉద్దేశంతో 43 మంది కాంట్రాక్టర్స్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అధ్యక్ష. నేనున్న పరిస్థితిలో అయితే అధ్యక్ష, జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిన బాధలతో అయితే 10 సార్లు సూసైడ్ చేసుకోవాలి. నాకు 5 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన బతికిన వ్యక్తిని నేను. నాకు గుండె ధైర్యం ఎక్కువ కాబట్టి నేను ఈరోజు ఇక్కడ అసెంబ్లీకి వచ్చి తమర ద్వారా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడు వస్తాడా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. దయచేసి పిలిపించండి జగన్మోహన్ రెడ్డిని. సభ్యుల సమస్యలు విన్న మంత్రి నారాయణ టిడ్కో ఇళ్ల అనుమతుల నుంచి నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా మిగిలిపోవడానికి గల కారణాలు వివరించారు. టిడ్కో లబ్ధిదారులకు తగిన న్యాయం చేస్తామని తెలిపారు. ఎలాంటి పాలనా అనుమతులు లేకుండా టిడ్కో ఇళ్లకు వైసీపీ రంగులు వేశారని, దానికి బిల్లులు చెల్లించలేమని తేల్చి చెప్పారు. బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. 540 కోట్ల బిల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లియరెన్స్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన 5 లక్షల హౌసుల్లో ఆయన ఖచ్చితంగా 2,61,640 ఇళ్లు పూర్తి చేయాలంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోటి చేయాలంటే ఈరోజు 5,200 కోట్లు కావాలి అధ్యక్ష. అట్కో లోన్ కోసం, ఇతర బ్యాంక్ లోన్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. వీలైనంత తొందరలో దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఆ లోన్స్ ని యాక్చువల్ గా ప్రభుత్వం తీసుకుని వీటిని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. బెనిఫిషియర్స్ ని వాళ్ళు మార్చేశారు, దాని మీద దర్యాప్తు చేయిస్తాం. డీడీలు కట్టించుకుని వాళ్ళు బీరువాలోనే పెట్టి బ్యాంకుల్లో చాలా కాలం వెళ్ళేదన్నారు, దాని మీద కూడా దర్యాప్తు చేయిస్తామని తెలియజేస్తాను. గత ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులు చెల్లించాల్సిన వాటాలో గందరగోళం చేసి అస్తవ్యస్తంగా మార్చేసిందని నారాయణ అన్నారు. నిర్మాణం పూర్తి కాని ఇళ్ల లబ్ధిదారులను బ్యాంకులు లోన్లు చెల్లించాలని అడుగుతున్నారని, వారంతా కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారన్నారు. ఈ విషయంపై బ్యాంకులతో మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పారు. కల్తీ మద్యం ఘటనలో చనిపోయిన బాధిత కుటుంబాల తరపున గత అసెంబ్లీలో రాజమహేంద్రవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానీ మాట్లాడిన మాటలను సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేసి వేధించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు కోరారు. ఈ మేరకు అసెంబ్లీలో శూన్య గంట సమయంలో స్పీకర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. గత స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించలేదన్నారు. సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టే వారికి శిక్ష పడేలా చట్టాలను సవరించాలని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష సైతం ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. సోషల్ మీడియాలో ఆవిడ్ని గాని నన్ను గాని ఆఖరికి మా బాబుని అంటే కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం దారుణాతి దారుణమైన ట్రోలింగ్స్ అధ్యక్ష. ఆనాడు స్పీకర్ గా ఉన్న తమ్మినేని సీతారాం గారికి రికార్డెడ్ గా ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీం ఏదైతే మీకు చెప్పున్న ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సిండికేట్ అధ్యక్ష చేసింది రికార్డెడ్ గా ఆయనకి ఇస్తే ఏ విధమైన చర్యలు లేవు అధ్యక్ష. 2-3 సందర్భాల్లో ఆయనతోటి మేమే మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ చైర్ని అగౌరవపరిచే విధంగా ఆయన ప్రవర్తించారు అధ్యక్ష. మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు మరలా ఇస్తాం, ఏదైతే వైఎస్ఆర్ సోషల్ మీడియా టీం మొత్తం మీరు చర్యలు తీసుకోవడం ఒక అంశం అయితే, ఈ దిశ చట్టం ఏదైతే ఉందో చట్టబద్ధత లేని చట్టానికి నిధులు కేటాయించిన విధానం, దానిపైన ఎంక్వైరీ వేసి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టారు నిధులు ఏవైనది అని అన్నింటి మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మీ ద్వారా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ముఖ్యంగా దీని మీద చాలా పట్టుదలతో ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం గారికి అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు దాని మీద 41A నోటీసులు ఇచ్చి వదిలేస్తున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు బయటకు వచ్చి విపరీతమైన మళ్ళీ రెట్టింపుని ఉత్సాహంతో అదే సోషల్ మీడియాలో మరి అదే విధంగా వల్గర్ గా పెడుతున్నారు అధ్యక్ష. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పశ్చాత్తాపం అనేది లేకుండా ఈరోజు జిల్లాకి ఒక ఇన్ఛార్జిని పెట్టి సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళని మీరు కాపాడండి అని ఆ రీతిలో వెళ్తున్నారు అధ్యక్ష. ఒక చిన్న శిక్ష పడేలాగా చట్టాలని మనం కనీసం అమెండ్మెంట్ చేసి తీసుకొని వస్తే భవిష్యత్తులో మనల్ని చాలా రాష్ట్రాలు కూడా అనుసరిస్తాయి అధ్యక్ష. దయచేసి సోషల్ మీడియా మీద మాటలు కాదు, మనం చేతల ద్వారా జనాల్లో వెళ్ళగలిగితేనే ఇలాంటివి ఆగుతాయి అధ్యక్ష. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అధ్యక్ష అధికారంలో ఉండి కూడా.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో కూటమి నేతలపై అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెట్టిన జగన్ సొంత జిల్లా వైఎస్ఆర్ కన్వీనర్లు కో కన్వీనర్లకు పోలీసులు 41A నోటీసులు జారీ చేశారు. వైఎస్ఆర్ జిల్లా కన్వీనర్ వివేకానందరెడ్డి, కో కన్వీనర్లు సునీత, నిశాంత్, కుమార్కు పోలీసులు తాకీదులు పంపారు. వారు అందుబాటులో లేకపోవడంతో వారి ఇళ్ల గోడలు, తలుపులకు నోటీసులు అంటించారు. పులివెందుల డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఉదయం 10 గంటలకు విచారణకు రావాలని నోటీసుల్లో వెల్లడించారు. అయితే వారంతా విచారణకు డుమ్మా కొట్టడంతో పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. వర్ర రవీందర్ రెడ్డి వాంగ్మూలం ఆధారంగా వీరందరినీ ప్రశ్నించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాలకు రవీందర్ రెడ్డి, సునీత, నిశాంత్, కుమార్ ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్నారు. వారి నుంచి వచ్చే కంటెంట్ను కో కన్వీనర్లు తమ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా గ్రూపుల్లో పోస్టు చేస్తారు. వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, పీఏ రాఘవరెడ్డి కోసం పులివెందుల పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. లింగాల మండలం అంబకపల్లిలోని రాఘవరెడ్డికి ఇంటికి పోలీసులు సెర్చ్ వారెంట్ నోటీసులు అంటించారు. వారం రోజుల నుంచి పరారీలో ఉన్న రాఘవరెడ్డి కడప కోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆయన ఇంట్లో సోదాలు చేయడానికి అనుమతులు ఉన్నాయని నోటీసుల్లో తెలిపారు. ఇంట్లో వస్తువులు, డిజిటల్ డాక్యుమెంట్లు, అనుమానాస్పద వస్తువులు సీజ్ చేసేందుకు అనుమతి ఉందన్నారు. వర్ర రవీందర్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాంగ్మూలం మేరకు రాఘవరెడ్డి ఇంట్లో సోదాలు చేయడానికి పోలీసులు సమాయత్తమవుతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఎన్డీఏ కూటమి తరపున ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. నాందేడ్ జిల్లా డెగ్లూరులో నిర్వహించిన సభలో పాల్గొన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఛత్రపతి శివాజీపై తనకున్న గౌరవాన్ని తెలిపేందుకు ఈ రాష్ట్ర నేలపైకి వచ్చారని తెలిపారు. నేను కేవలం ఓట్లు వేయమని అడగడానికి రాలేదు. ఎందరో మహనీయులు పుట్టిన ఈ మహారాష్ట్ర నేలపై నాకున్న గౌరవాన్ని తెలుపడానికి వచ్చాను. ఛత్రపతి శివాజీ పుట్టిన నేల, మన హక్కుల కోసం పోరాడటం నేర్పిన నేల, అలాంటి నేలపై నాకున్న గౌరవాన్ని తెలపడానికి వచ్చాను. స్వరాజ్యం అనే పదానికి అర్థం తెలిపిన గొప్ప నేలపై నాకున్న గౌరవాన్ని తెలియజేయడానికి వచ్చాను. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు కర్మభూమిగా నిలిచిన ఈ గొప్ప నేలపై నాకున్న గౌరవాన్ని తెలపడానికి వచ్చాను. రామోజీరావు 88వ జయంతిని పురస్కరించుకుని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సంస్థ తెలంగాణలో కొత్తగా 3 శాఖలను ప్రారంభించింది. వనపర్తి, శంషాబాద్, హస్తినాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన శాఖలను సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. 6 దశాబ్దాలకు పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో సేవలు అందిస్తున్న మార్గదర్శి నేటితో 4 రాష్ట్రాల్లో 118 శాఖలకు విస్తరించింది. మార్గదర్శిలో సభ్యులు ఎంతో నమ్మకంతో కష్టార్జితాలను ఆదా చేసుకుంటున్నారని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. వారికి మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు. సుశిక్షితులైన సిబ్బంది ద్వారా అన్ని శాఖల సభ్యులకు ఒకే రకమైన సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. శ్రీ రామోజీరావు గారి 88వ బర్త్ యానివర్సరీ ఇవాళ. ఆయన నిరంతరం ప్రజల గురించి ఆలోచించేవారు. 1962లో మార్గదర్శిని స్థాపించి మార్గదర్శి సంస్థ ద్వారా ఆర్థిక అవలంబన కలగాలి ప్రజలకని కోరుకున్నారు. గత 35 సంవత్సరాలుగా మార్గదర్శిని నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నడుపుతున్నాను. ఈ రోజున ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా 3 బ్రాంచులు వనపర్తి, హస్తినాపురం, శంషాబాద్లో ఈ రోజున ఇనాగరేషన్ జరిగినాయి. తద్వారా మరింత మందికి మార్గదర్శి ఆర్థిక సేవలను అందించడానికి మార్గదర్శి సిబ్బంది నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు చైర్మన్ గారు మనం కస్టోడియన్స్ అనేది మీరందరూ గుర్తుంచుకోవాలి అని మార్గదర్శిలో ఉన్న అందరికీ చెప్పేవారు. మేము కూడా ఎంతో బాధ్యతగా సభ్యులకి వాళ్ళ ఆర్థిక అవసరాలు వెనువెంటనే తీర్చేలాగా విదిన్ 1 వీక్ 10 డేస్లో పేమెంట్స్ చేసేలాగా కృషి చేస్తూ ఉంటాం. మంచి సభ్యులను ఎంచుకోవటం, వారితో సత్సంబంధాలతో మెలగటం, వారికి అవసరమైనప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ ఆర్థిక అవసరం తీర్చటం, ఇది మార్గదర్శి పనిచేసే తీరు. సో దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మార్గదర్శిలో బెనిఫిట్ పొందొచ్చు. చిట్స్ అనేటివి దే ఆర్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ ఫండింగ్. ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఫైనాన్స్ ఇన్సూరెన్స్. మీరు కొంత పెట్టుబడి పెట్టి కూడా ఎక్కువ పెట్టుబడిని తీసుకోగలిగేది ఒక చిట్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ ద్వారా మాత్రమే, అండ్ అది కూడా వెరీ రీజనబుల్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి. కనుక అందరూ కూడా చక్కగా ముందు నుంచే start saving early so that you can benefit all through your life. Always believe in Margdarshi and we are at your service. Namaste.
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఫిల్మ్ సిటీలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. కిమ్స్ సన్షైన్ ఆసుపత్రుల ఆధ్వర్యంలో ఉచిత జీర్ణ వ్యవస్థ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించారు. సంస్థలోని మహిళా ఉద్యోగులందరికీ ఉచితంగా రక్త పరీక్ష, ఎండోస్కోపీ, అల్ట్రాసౌండ్, ఈసీజీ లాంటి వైద్య పరీక్షలు చేశారు. రాష్ట్రమంతా కుంజర యాత్ర అనే పేరుతో మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని వైద్యులు తెలిపారు. రామోజీరావు కుమారుడు కిరణ్ సహకారంతో ఈ క్యాంపును నిర్వహించినట్లు టీం విమలాకర్ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ విమలాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన క్యాన్సర్లు చాలా పెరుగుతున్నాయి. ఎనీమియా ఉంటుంది, రక్తహీనత ఉండడము, చిన్నగా కడుపు నొప్పి ఉండడం, ఆకలి తగ్గడం, బరువు తగ్గడం, ఇవన్నిటిని మన ప్రజలు నార్మల్గా ఏముందిలే ఇలానే వస్తుంటుంది అని అనుకుని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ముదిరిన స్టేజ్లో క్యాన్సర్స్ మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. సో దానికోసమని మేము కుంజర యాత్ర అనేది టీం విమలాకర్ ఫౌండేషన్ పెట్టాము. కుంజర యాత్రలో జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఫ్రీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. అమెరికాలో ఉద్యోగాల కోతకు రంగం సిద్ధమైంది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ సంయుక్త సారథులుగా భారత సంతతికి చెందిన వివేక్ రామస్వామి, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవల నియమితులయ్యారు. ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్ ఎస్టేట్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వివేక్ రామస్వామి లక్షల మంది ఫెడరల్ బ్యూరోక్రాట్లను బ్యూరోక్రసీ నుంచి సామూహికంగా తొలగించే స్థాయిలో తాను ఎలాన్ మస్క్ ఉన్నట్లు చెప్పారు. అమెరికాను ఆ విధంగా కాపాడాలనుకుంటున్నట్లు ఉద్యోగుల కోతలపై వివేక్ స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఎలాన్ మస్క్ ఏకంగా రంపమే తెచ్చారని చెప్పారు. 4 ఏళ్లలో అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిందని, ఈ నేపథ్యంలో దేశానికి మంచి రోజులు తెచ్చే దిశగా పనిచేయనున్నట్లు చెప్పారు. నిబద్ధత, కఠిన శ్రమతో దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వివేక్ తెలిపారు.